ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലാണ്. കാരണം മൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ സിമിയോൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കാലം ഇടിച്ച് പഞ്ഞിക്കിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങി, ഇനി ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മെഷീനും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ നോക്കാം. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night. He's a bum. I don't even know why you... കിച്ചണിൽ പൂര തല്ലാട്ടാ. മൈക്കിളിൻ്റെ വൈഫായ അമാൻ്റെയും പിന്നെ മകളും ട്രേസിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അടി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര അടി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ മൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്ത് നൈസിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ട് അവന് ഇതൊന്നും ഡീൽ ചെയ്യാന്നുള്ള നേരമില്ല. പുള്ളി നൈസിൽ സിഗറും വലിച്ചിട്ട് നൈസിൽ പാട്ടും വെച്ച് തൂമ്പ ചാല പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നൈസിലിങ്ങനെ പൂൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വൈബടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ്, അപ്പോഴാണ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വരിക മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്, മൈക്കിളിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, you give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a 3-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. അങ്ങനെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വന്നത് മൈക്കിൾ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അമൻ്റെ കാറിൽ പോകാമെന്ന് പറയുന്നത്. അമൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ, വൈഫിൻ്റെ കാറിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മകൻ ജിമ്മി വിളിക്കുന്നത്. എന്തോ നോക്കട്ടെ. I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Watch out, babes. You're gonna cause a traffic accident looking like that. Lesson number 1. Don't ever have kids. Hey, man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfucker. ചെറിയൊരു സീനുണ്ട് ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈക്കിളിൻ്റെ മകന് ജെയിംസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബോട്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. അതിന് പൈസേൻ്റെ എന്തോ ആവശ്യമായിട്ട്. പക്ഷേ ബോട്ട് മേടിക്കാൻ വന്നവരെന്ത് ചെയ്ത് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് ആ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം മൈക്കിളിനെ വിളിച്ചു ജെയിംസ് ഇപ്പോൾ. എന്നിട്ട് വേഗം ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വാ, ഇവരിങ്ങനെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ
മൈക്കിളും അതുപോലെ ഫ്രാങ്ക്ലിനും കൂടി പോണ്. ബാക്കി നമുക്ക് കാണാം എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോണെന്നുള്ളത്. To be lucky to sit in the bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Pathologizing, self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant. Get out of the fucking way. Tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Real. Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing? Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. എവിടെ അതാ ബോട്ട് മൈക്കിളുടെ ബോട്ട് അതാ ഇനി ഇക്കാവിന്റെ ബോട്ട്. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. അങ്ങനെ മൈക്കിളുടെ ബോട്ടാട്ടോ. ഈ ജിമ്മിക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ സീനായത്. അവൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പൈസ ചോദിച്ചാൽ പോരാ, അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം കൊടുക്കൂലേ. എന്താണ് ജിമ്മി ചെങ്ങായിക്കാരനെ പാകപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ചേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. You'll be fine. If anything happens, I got a piece of the glove box. I'll cover you. Oh yeah, man, fine. Just fucking fine. So you gotta ഫ്രാങ്ക്ലിനും എല്ലാം അതിന് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പോകില്ല. കാരണം ജിമ്മിനെ രക്ഷിക്കണം. കാരണം ആ ബോട്ട് വാങ്ങാൻ വന്നവർ ജിമ്മിനെ ഗൺ പോയിൻ്റൊക്കെ നിർത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലിന് അതിലോട്ട് കയറി. ഇപ്പോൾ ഇനി ജിമ്മിനെ രക്ഷിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീനാണ്. ഇതാരാ? ഇത് വേറെ അവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോട്ട് വാങ്ങാവുന്നതിൽ ഒരാളാണിത്. ഇപ്പം അവനെ നേരെ നിലത്തേക്ക് ഇടുമായിരിക്കും കിട്ടാ. ഓ മൈക്കിള് വണ്ടി കയറ്റി അവൻ്റെ മേത്ത് കൂടെ. ഇനി എന്താ അടുത്ത്? ആളുണ്ട് ഉറപ്പാ. എവിടെ ജിമ്മി? എവിടെ ജിമ്മിനാണല്ലോ. ജിമ്മി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. ബോട്ട് വാങ്ങാൻ ഒരു ചില്ലറക്കാരല്ല. അത് നമുക്കറിയാം. അയ്യോ അവനെ തീർത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്ത്. വേറെന്ത് എവിടെ ജിമ്മി അവിടെ അതാ ജിമ്മിയതാ മൈക്കിള്. നമുക്ക് മെല്ലെ ക്ലോസ്. ജിമ്മി നിക്കോ. ജിമ്മിനെ രക്ഷിക്കണോട്ടെ. ജിമ്മി നേരെ താഴത്തേക്ക് പോകും. ജിമ്മി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഹൈവേയിലല്ലേ. ജിമ്മിനെ മെല്ലെ നമ്മളെ വണ്ടിയിലോട്ട്. അടിപൊളി. ജിമ്മി സേഫ് ആയിട്ടാ. ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ആ മാൻഡന്റെ വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് ഇനി എവിടെ നമ്മളെവിടെ? ഫ്രാങ്ക്ലിനെവിടെ? നമ്മൾ വണ്ടി ഫ്രാങ്ക്ലിന് എന്താ ഐഡിയ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ? ഫ്രാങ്ക്ലിനെ എങ്ങനെ ആക്കണ്ടേ? ഫ്രാങ്ക്ലിന് വണ്ടി എടുത്ത് കുടിക്കണം. ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ചാടി സെറ്റ്. നമ്മൾ സേഫായി. ഇനി എന്താ? ഇനി നമുക്ക് ബോട്ട് പിടിക്കണ്ടേ? ചെങ്ങായി ജിമ്മി ടെസ്റ്റ് ബോട്ട് എന്തോന്നാടേ. ഈ കാരണമാണ് ഇത്രയും വലിയ വില പിടിപ്പുള്ള ബോട്ട് അവന്മാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അടിപൊളി. വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയില്ല. എഞ്ചിൻ മണി കിട്ടി. സീന വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കണം. വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണിക്കുന്നില്ല. ബോട്ട് അങ്ങനെ പോയി. ബോട്ടിൻ്റെ പിന്നാലെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനല്ല എഞ്ചിൻ ആകെ എഞ്ചിൻ മണി. ഇപ്പോൾ കയറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറ്റി എത്ര ബോട്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒക്കെ ഇവൻ കാരനാണ്. ജിമ്മി കാരനാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഗോ ടു ലോസ് ആൻഡോസ് കസ്റ്റംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വണ്ടി പണി കിട്ടി. വണ്ടി നീങ്ങുന്നില്ല. എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ആകെ പുക വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും എഞ്ചിൻ പണി ആയതായിരിക്കും. BM അല്ലേ. വണ്ടി ഒന്നാമത് നല്ല പണി കിട്ടി. കാരണം കുറേ ഇടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുമ്പോൾ അതായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും പോവാ. ഇവൻ കാരനാണ്. മൈക്കിള് എന്തോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഭാഗത്തിന്. കാരണം കുറച്ച് സീനായിരുന്നു. സീനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൂടാ. കാരണം ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ജീവനൊക്കെ ആപത്തായിരുന്നു. I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And
And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor? Give this kid a ride home after they fix this thing. I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah, you know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after him. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip. അങ്ങനെ മൈക്കിള് ഫ്രാങ്ക്ലിനെയും ജിമ്മിനെയും ആ വണ്ടിയിൽ വിട്ടിട്ട് മൈക്കിള് ടാക്സിയിൽ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോസ് ആൻഡസ് കസ്റ്റംസിലുള്ളത്. നമുക്ക് വണ്ടി റിപ്പയർ ആക്കണം, എൻജിൻ പണി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫുള്ളായിട്ട് റിപ്പയർ ആക്കണം. എത്ര രൂപ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതാണ് ലോസ് ആൻഡസ് കസ്റ്റംസ് പറയണത്. ഇവിടെ എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കും. നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, വണ്ടിക്ക് ഇടില്ല വേറെ ലെവലാക്കാം. വണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യാം. ഒരു സീനില്ല. ഇല്ലീഗൽ എന്നല്ല, ലീഗലാണ്. ഇല്ലീഗലൊന്നും ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല. ലീഗൽ വണ്ടിയുടെ എന്ത് ചെയ്യണേ ലീഗലാണ്. അതിപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റിയാലും എന്ത് മാറ്റിയാലും അതിനൊന്നും ആ സീനില്ല. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുക, വണ്ടി ഇറക്കുക. കൂടുതൽ പൈസ ഇറക്കുന്നില്ല, കാരണം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജിമ്മിനായിട്ട് പോകണം. Dude, what's happening? All right, man, I'm taking you home. It's Franklin, right? Yeah, Franklin, or the credit fraud guy, the home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, no, I mean, sure, Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy. Or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You been putting them resumes out അങ്ങനെ there ഗൈസ് with no നമ്മൾ more മൈക്കിളിന്റെ time. വീട്ടിലെത്തിയേക്കാണ്. ജിമ്മിന് ഇനി ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ. പിന്നെ വണ്ടി ഇവിടെ അവന്റെ വൈഫിന്റെ വണ്ടിയാണ്, അമ്മാന്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഇറക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളത്. ഇറങ്ങടാ, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങടാ ജിമ്മി. എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ജോലിയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയണേ. പുള്ളി വേറെ വൈബാ, അത് മനസ്സിലായി. അവിടെ ബോട്ട് വിൽക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഇവൻ പറയണത് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോവാ, വൈബടിക്കാ, ചില്ലാക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. വേറെ ലെവലാട്ടാ പുളി. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നുമില്ല, നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, എനിക്ക് പണിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നൈസിൽ സ്കൂട്ടാ വീണ്. പുള്ളി പോയി. I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. അങ്ങനെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് മൈക്കിളിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. അതിന് ജിമ്മിനെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് വണ്ടി അവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് നൈസിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മിഷൻ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മിഷൻ ചെറിയൊരു മിഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ കൂട്ടുകാരന്മാർ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും. GTA 6 നമ്മളെ ചാനലിലോട്ട്